حج بیت اللہ کی حقیقت کیا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے، حج کا پس منظر کیا ہے، حج کرنے کے فائدے کیا ہیں، حج کس نبی نے کیا اور اس حج کرنے کے روحانی فوائد، میں اس کا نماز کے کیا معنی ہے، قرآن کے کیا معنی ہے، حج کے کیا معنی ہے۔ اچھا میں عمرے پہ چلا گیا تو میں وہاں پر گیا، ایک بندہ نا طواف کعبہ کر رہا تھا، میں نے دوڑ رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ، میں نے کہا یار یہ طواف کے معنی کیا ہیں، کہتا مجھے نہیں پتا۔ میں نے ایک اور بندے کسی کو نہیں پتا، پھر وہ صحیح کرنے چلے گئے۔ میں نے صحیح وہ جہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی جو صفا مروہ کی پہاڑیاں، میں نے وہاں پر ایک بندے کو دوڑتے ہوئے پوچھا، میں نے کہا یار یہ صحابہ ولی تھے، گئے ہیں، آپ کو بھی جانا پڑے گا۔ مسجد عائشہ میں جا کر اور میقات میں جا کر احرام باندھا تھا حضرت رسول خدا نے، صحابہ نے، آپ کو بھی جانا پڑے گا۔ ان پیاروں کی یادوں کو سنبھالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حج بیت اللہ کی حقیقت کیا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے، حج کا پس منظر کیا ہے، حج کرنے کے فائدے کیا ہیں، حج کس نبی نے کیا اور اس حج کرنے کے روحانی فوائد اور اس کا باطنی اور روحانی مقام کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اس موضوع پر بڑی ہی عارفانہ بات ہوگی، اور تمام کی تمام بات یہ اللہ پاک جل شانہ اور اس کے نبی کریم آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم معرفت سے بیان کی جائے گی، کیونکہ جب تک پنجتن پاک علیہ السلام کی مہر نہ لگے اور غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عالم لاہوت کے اندر کسی کو پسند نہ فرمائیں، اور جب تک حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کو عرفان کا پیالہ نہ پلائیں، یعنی معرفت الہی کا پیالہ، تب تک کبھی بھی علم لدنی، علم خضری نہیں ملتا۔ یعنی وہ علم جو علم کا علم معرفت کہتے ہیں، علم کا جو پس منظر، علم کی جو روح ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک باطنی ہوتا ہے۔ جو ظاہری پہلو ہے وہ تو آج بیان کیا جا رہا ہے، دنیا حج کرنے بھی جا رہی ہے، لیکن جو باطنی پہلو ہے وہ جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ ہر وقت ہی حج بیت اللہ میں رہتا ہے، وہ ہر وقت ہی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر و ناظر رہتا ہے۔ تو آئیے آج اسی خاص موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ خداوند اکبر ہم سب کو حج بیت اللہ کی حقیقت اور معرفت سمجھ کر ہمیں بھی بیت اللہ کی زیارت اور حرم رسول خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار حاضری اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آئیے آج میں اس دعا کے ساتھ حج بیان کروں گا کہ جو میرا خطاب سنے اللہ اس کو ضرور حج بیت اللہ کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، اور مکمل سنیے گا تاکہ حج کی معرفت سمجھ آ جائے، حج کی حقیقت سمجھ آ جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، اور پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ نور مجسم ساقی کوثر صاحب جود و سخا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کے مقامات بیان کیے کہ حج کرنے والے بندے کے پیدائش سے لے کر جتنی عمر ہے اس کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے موٹے ہر طرح کے گناہوں کو، خطاؤں کو غفور الرحیم اللہ معاف کر دیتا ہے جو بندہ حج کر لیتا ہے۔ اب آپ نے کوئی بھی عبادت کرنی ہے نا، جب تک آپ کو اس عبادت کی معرفت نہیں نہ ہوگی، یعنی پہچان نہیں ہوگی، تب تک آپ اس کی اصلی یعنی ثواب کو اور اصلی طاقت کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ارکان اسلام ہیں، اور ان 5 ارکان اسلام کے اندر بھی ایک طاقت چھپی ہوئی ہے۔ نماز کے اندر معراج کی طاقت ہے، حج کے اندر خدا سے ملاقات کی طاقت ہے، زکوٰۃ کے اندر جسم کے پاک ہونے کی طاقت ہے، کلمہ کے اندر بندے کے قلم ہو کر ذات کا ثبات ہونے کی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نماز، روزہ یعنی بندہ اللہ کی ذات میں اتنا محو ہو جائے کہ اسی ذات کے دیدار سے اس کا روزہ رکھا جائے اور روزہ کھولا جائے، یعنی دیدار الہی کی لذت اس کے لیے
रोज़ा सोमो सलात बने। ये इसके पहलू बता रहा हूँ, ये इन 5 अरकान की बातनी कुव्वत बता रहा हूँ। और हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह रुए ज़मीन के आरफों के बादशाह, जिनको अल्लाह ताला ने खिजरी और लदुन्नी इल्म अता फरमाया, और खुद सुल्तान बाहू कहते हैं मुझको रसूल अल्लाह ने 12 अपनी कचहरी में बुलाया और कुरान और हदीस का इल्म मेरे सीने के अंदर मुंतकिल किया, और मुझे इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें हू के राज को अता किया। वो हजरत बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए लोगों, जब तक आप ज़हरी इस्लाम को लेंगे आप इस्लाम की ताकत को हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस्लाम की ताकत मिले, इस्लाम के अंदर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान, हदीस, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तमाम शख्सियात हैं या ये जो अमलियात हैं या जो ये अरकानात हैं, ये तमाम के अंदर एक पसे मंजर नूर छुपा हुआ है, ताकत छुपी हुई है, पावर छुपी हुई है। जब तक वो हासिल नहीं करोगे आप फिरकों में बटे रहोगे, एक दूसरे को सुन्नी शिया काफिर की लड़ाई कराओगे, एक दूसरे को मजहब के नाम पर कत्ल करोगे, क्योंकि आपको अभी तक इस्लाम की या बानी इस्लाम की वो पावर नहीं मिली जो वो देने आए थे। इस्लाम की जितनी भी इबादत है, जब तक आप उससे ताकत हासिल नहीं करते, महज आप सिर्फ एक रस्मन इबादत कर रहे हैं। वो रस्म है, जब तक आप उसके अंदर से जान को, ताकत को नहीं निकालते। इस्लाम, बानी इस्लाम, कुरान, ये सब का एक ज़ाहिर है, एक बातन है। यानी जब तक किसी बंदे की रूह को नहीं आप लोगे, उस चीज की रूह को हासिल नहीं करोगे, तब तक आपको असली मकसद नहीं मिल सकता। मिसाल देता हूं मैं आपको। मैंने एक बंदे को, मैं हज से हटकर ये बात करने लगा हूं, मैंने एक बंदे को बुलाया, वो बड़ा नेक था, नमाजी था, वो मेरे पास आया, वो बड़ा वैसे मुबाहसे करने वाला बंदा था। मैंने सिर्फ एक बात पूछी, मैं कहा बंदे, मैं ज्यादा बहस नहीं करता, नमाज के मैनी क्या हैं? आप तब के कह रहे हो नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, कोई काम ना करो। कौन नहीं पढ़ता नमाज? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पढ़ते हैं, जो मुसलमान है नमाज पढ़ता है। पर वो एक ही रट्टा लगाकर बैठा था, जी पीर फकीर नहीं पढ़ते, आपको नमाज पढ़नी चाहिए। मैंने उस बंदे से पूछा, मुझे नमाज के मैनी बता दे। लफ्ज नून मीम अलिफ और जा, इसके मैनी क्या है? इतनी बड़ी दाढ़ी थी, 60 साल की उम्र थी, मसले के टमसले सुनाता था लोगों को, बेहुदा बातें करता था दीन पर, लेकिन उसको नमाज के मतलब का पता ही नहीं था। लफ्ज नमाज के मैनी क्या थे? वो टेवे लगा रहा था नमाज का, ये मैनी है, वो मैनी हटाया। मैं कह नहीं, बेहुदा गुफ्तगू ना कर, जाहलियत की गुफ्तगू ना कर। अगर इल्म ना हो तो सूफिया औलिया अल्लाह के पास जाया करो। कुरान मजीद ने फरमाया, अगर तुझे इल्म नहीं है तो अहले जाकर लोगों के पास जा, वो जिनका कल्ब जिक्र करता हो, वो जिनकी रूह जिक्र करती हो, वो कौन है? वो औलिया अल्लाह है, वो सुल्तान बाहू जैसे लोग हैं, वो जिनके पास खुदा भेजता है कि इल्म हासिल करो, वो हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, वो पीरो मुर्शिद मेरे हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, या जो भी जिंदा वली अल्लाह आज दुनिया में मौजूद हैं, हूं अल्लाह के वली, तो आप उनके पास जाएं, इल्म मारिफत को हासिल करें, उसकी ताकत को हासिल करें। ये जब नहीं करते तब ये बेहुदा जहालाना गुफ्तगू करते हैं। नमाज के मैनी का नहीं पता। अभी मैंने उसको वजू के मैनी नहीं पूछे थे कि वाह ज़्वाद और वाओ के क्या मैनी है, नमाज के मैनी पूछे। वो कहता बस नमाज ही नमाज है। नमाज तो फारसी का लफज है, अरबी में तो इसको सलाह कहा जाता है। सलाह के मैनी पहले तलाश कर। अरबी लुगत में 18 मतलब है सलाह के। तू कौन सी सलाह अदा कर रहा है? उसको यही नहीं पता था अरबी में इसको सलाह कहते हैं, अजाने भी देता था। बस वो एक तरह का कह लो, वो जानबूझकर ये लोग ना, जैसे वो कबूतर बिल्ली को देखकर ना आंखें बंद कर लेते हैं, वो समझता बिल्ली मुझे नहीं देख रही। उसको नहीं पता कि बिल्ली तुझे देख रही है, तेरी आंखें बंद करने से तेरी जान ही जाएगी।
یہ لوگ صرف محض زہرانہ عبادات کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور لوگوں کو فرقوں میں بانٹتے ہیں اور اپنا کام چلاتے ہیں۔ یاد رکھے، جب تک آپ کسی بھی عبادت کی معرفت حاصل نہیں کرتے، حضرت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ عبادت معرفت کے بغیر عبادت کرے، معرفت یعنی پہچان کے بغیر عبادت کرے، گویا وہ آدمی مثال جانور کا ہے، وہ جانور ہے، ساری زندگی جانوروں جیسی گزار کر مر گیا، اور قیامت والے دن اللہ ایسی ہوا چلائے گا کہ جانوروں کو ختم کر دے گا، وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، بے تکا پڑھی جاتے ہیں، بے تکا کری جاتے ہیں، پر ان کو پتہ نہیں ہوتا میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں کر کیا رہا ہوں، میں نماز کے کیا معنی ہیں، قرآن کے کیا معنی ہیں، حج کے کیا معنی ہیں۔ اچھا میں عمرے پہ چلا گیا تو میں وہاں پر گیا، ایک بندہ نا طواف کعبہ کر رہا تھا، میں نے دوڑ رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ، میں نے کہا یار یہ طواف کے معنی کیا ہیں؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ میں نے ایک اور بندے کسی کو نہیں پتا۔ پھر وہ صحیح کرنے چلے گئے، میں نے صحیح، وہ جہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی جو صفا مروہ کی پہاڑیاں، میں نے وہاں پر ایک بندے کو دوڑتے ہوئے پوچھا، میں نے کہا یار یہ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ کہتے کوئی پتہ نہیں۔ ایک بندے کو کچھ پتا تھا، کہتا حضرت حاجرہ دوڑی تھی۔ میں نے کہا حاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہمیں نہیں پتا، بس دوڑی جاؤ، اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ میں نے کہا وہ تو حکم دیا، پیچھے منظر کیا ہے، بات کیا ہے، کیوں دوڑنا ہے؟ وہ تو پانی کے لیے دوڑی، ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کہتا کوئی پتہ نہیں، بس کری جو ہوتا ہے آپ۔ تو یہ حال ہے۔ آؤ آج میں حج کا مختصر صاحب کو حج کا مقام بیان کرتا ہوں۔ حج کے معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، حج کے معنی لیے جاتے ہیں ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر، یہ میں کئی ترجمے بیان کر دوں گا، کوئی بندہ یہ کہے حج کا یہ معنی نہیں ہے، وہ معنی ہے، وہ معنی نہیں ہے، تو یہ معنی ہے۔ صوفیاء نے اس کا ترجمہ کیا کہ حج کے معنی ہے اکٹھے ہو کر یار کا دیدار کرنا، اکٹھے ہو کر اللہ کی زیارت کرنی۔ پھر ایک اور ترجمے میں حج کے معنی لیے گئے ملنا، جا کر کسی سے ملنا۔ پھر حج کے معنی لیے جاتے ہیں میلہ، رش، لوگوں کا ہجوم، کثرت۔ پھر حج کے معنی لیے جاتے ہیں کہ کسی کی یاد کو تازہ کرنا، یاد کو دہرانا دوبارہ۔ یہ سارے حج کے معنوں میں آئیں گے۔ یاد کو تازہ کرنا، یاد کو دہرانا، اکٹھے ہونا، زیارت کرنا، یاد کرنا، ملنا، ایک مقامات سے دوسرے مقامات پر اکٹھے ہونا، ذات الہی کا دیدار کرنا یا یاد کو منانا، یہ سارے اس کے معنی میں آئیں گے۔ اچھا کوئی بندہ حج کرنے جائے، اس کو حج کے مطلب کا ہی نہ پتا ہو اور یہ ان سارے ارکان کا نہ پتا ہو، تو میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے آج اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں حج کا مرتبہ اور حج کا مقام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیں کہ حج ان یادوں کا نام ہے، یادگار چیزوں کا نام ہے کہ جو اللہ کے پیارے بندوں نے کی ہیں۔ یعنی اللہ پاک اپنے محبوب نبیوں سے، ولیوں سے، پیاروں سے اتنی محبت فرماتا ہے اپنے محبوب بندوں سے، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، ولی ہیں، یہ سارے میرے دوست ہیں، حسن رفیقہ، میرے بہترین یار ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یاد کو تازہ کرو، زندہ کرو دوبارہ ان کی یاد کو۔ اب ہم مکہ شریف میں جاتے ہیں اسی یاد کو دہرانے کے لیے جو میرے نبی، آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حضور نے مکہ میں اس یاد کو تازہ کیا۔ یاد کو اس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی شان و عظمت لوگوں میں برقرار رہے۔ جب آپ کسی چیز کو بتانا بند کر دیتے ہیں، اسی چیز کی شان بھی کم ہو جاتی ہے۔ آپ جب چیز کو بار بار بیان کرتے ہو، بار بار بیان کرنے سے اس چیز کی عزت بڑھتی ہے، مرتبہ بھی بڑھتا ہے، مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب حج کیا چیز ہے؟
अल्लाह के प्यारों की याद। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, इस्लाम के अंदर जितनी भी इबादत हैं, जितनी भी ये इबादत है, ये सब नबियों की यादों का नाम है। अल्लाह अपने प्यारों की यादों को जिंदा रखना चाहता है। आप जानते हैं अजान किसने दी? हजरत जिब्राइल ने, हजरत आदम ने भी दी। अल्लाह को इतनी प्यारी लगी, याद बना दिया गया, फिर मैं क़यामत तक अजान दो। फजर की नमाज हजरत आदम ने पढ़ी थी, 2 नफल अदा किए जब अल्लाह ताला ने तौबा हजरत आदम की कबूल फरमाई। शुक्राने के 2 नफल अदा किए, अल्लाह को इतने प्यारे लगे। फरमाया है आदम, तेरे ये 2 नफल क़यामत तक के लिए फजर की नमाज बनाऊंगा, जो वो सुबह के टाइम पढ़े गए थे। फिर जोहर की नमाज क्या थी? जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो कुर्बानी को कबूल किया गया और आसमान से दुम्बा आ गए, शुक्राने के लिए आपने 4 नफल अदा कर दिए। अल्लाह को इतने अच्छे लगे, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम क़यामत तक के लिए तेरी याद को ताज़ा करूंगा। इसी तरह असर की नमाज आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पार किया, फिरौन से निजात मिल गई, मूसा की कौम बच गई। शुक्राने के 4 नफल अदा किए। अल्लाह फरमाया तेरी ये अदा इतनी प्यारी लगी, क़यामत तक के लिए अपने महबूब की उम्मत को नमाज या सर अता करूंगा। ये 4 क़यामत तक के लिए पढ़े जाएंगे। मगरब की नमाज 3 रखते हैं। हजरत अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम ने 18 साल अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम ने बीमारी काटी, अल्लाह ने शिफा अता की। अय्यूब नबी ने 4 रकात नमाज नफल नीयत बांध ली, लेकिन वो कमजोरी के बायस 3री रकत में ही बैठ गए और सलाम फेर दिया। अल्लाह को वो 3 रकात इतनी प्यारी लगी, फरमाया ए अय्यूब नबी क़यामत तक के लिए तेरी याद को संभाल के रखूंगा, क़यामत तक के लिए ये तेरी याद मनाते रहेंगे। ईशा की नमाज मेरे और आपके महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शबे मिराज बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लेकर गए। मक्का से मदीना गए, मदीना से बैतुल मुकद्दस गए। ये डायरेक्ट बैतुल मुकद्दस नहीं गए थे, पहले मदीना गए थे, फिर बैतुल मुकद्दस गए। वहां पर जाकर इमामत करवाई, 4 रकात अदा की गई। अल्लाह को इतनी प्यारी लगी, फरमाया महबूब तेरी ये 4 रकात ईशा की नमाज बनाऊंगा। ये इस्लाम सारे का सारा याद है। जुमा क्या है? मेरे नबी ने फरमाया जुमा अदा किया करो, आले जुमा तो ईदुल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। या रसूल अल्लाह जुमे को क्या हुआ था? फरमाया जुमे वाले दिन अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया था। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, ये जुमा मुबारक हो गया, ईद का दिन हो गया। अरे जिस दिन नबी पैदा हो अल्लाह उस दिन को जुमे का दिन मुबारक कर देता है। पता चला क़यामत वाले दिन तक ये तू नहा के कपड़े बदलता है, खुशबू लगाता है, मस्जिद की तरफ जाता है, वजू करता है, 2 रकात अदा करता है। अरे ये आदम की पैदाइश की खुशी में 2 नफल पढ़े जाते हैं। ये जुमे की नमाज आदम की विलादत की खुशी है। तेरा इस्लाम सारे का सारा पैगंबरों की याद है। अब आते हैं हज की तरफ। हम एहराम बांधते हैं। पहले जाकर एहराम क्या था? हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल नबी अलैहिस्सलाम 2 जलीलुल कदर नबी हैं। अब अल्लाह ने कहा, फरमाया मेरा घर तैयार करो। अब वो घर तैयार करने के लिए उन्होंने उस जमाने का लिबास पहना जो मजदूर पहना करते थे, यानी वो चादर बांध ली, ताकि उन्होंने वो मट्टी की कहानी करनी थी, मिट्टी बनानी थी, तो उन्होंने वो लिबास पहना जिसको आज एहराम कहा जाता है। ये इस वजह से पहना गया था। उसके बाद एहराम बांधा, अल्लाह ने हुक्म दिया, फरमाया मेरा घर तैयार करो। अब घर तैयार करने लगे तो इब्राहीम मिस्त्री बन गए, इस्माइल नबी मजदूर बन गए, और वहां पर उन्होंने अल्लाह का घर तैयार करना शुरू कर दिया। हजरत इस्माइल मिट्टी ला रहे थे, इब्राहीम मिस्त्री बनकर लगा रहे थे। खाना काबा बनी जा रहा था, चक्कर लगी जा रहे थे। मकान को तैयार करते करते हजरत इब्राहीम के 7 चक्कर लगे और खुदा का घर तैयार हो गया। अल्लाह को यह अदा इतनी प्यारी लगी, फरमाया तेरे वाला लिबास भी याद रखूंगा,
तूने मेरे घर को बनाने के लिए ये जो 2 चादरें बांधी हैं और तेरे ये 7 चक्कर क़यामत तक के लिए लगवाऊंगा और मैं बताऊंगा ए लोगों मैं अपने महबूब नबियों से वलियों से प्यारों से इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं अपने घर का हज ही नबियों की याद बना दी है। आज किसी को पता ही नहीं है, बस टुरे हज करन जी, हम जा रहे उमरा करन। समझे 7 चक्कर नबी इब्राहिम के थे और इस्माइल के 7 चक्कर थे खाने काबे को बनाते हुए, मुरम्मत करते करते बनाते बनाते 7 चक्कर लगे। अब जब ऊपर वाली दीवार आई तो वो उस जमाने में सीढ़ी तो होती नहीं थी, या अल्लाह सीढ़ी नहीं है, अल्लाह ने फरमाया इस पत्थर के ऊपर चढ़ जा, ये पत्थर सीढ़ी का काम करेगा। इब्राहिम पत्थर के ऊपर चढ़े, पत्थर ने वो गो का काम, जो सीढ़ी गो लगती है उसका काम किया। अब पत्थर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। इब्राहिम मकान बना रहे हैं, खुदा का घर बैत तैयार कर रहे हैं। उसी पत्थर के ऊपर इब्राहिम के पांव सख्त हो गए, नक्श हो गए, मरकूम हो गए। अल्लाह को वो पत्थर इतना प्यारा लगा, अपने तौहीद के घर के अंदर। ये जो बंदे बड़े रोला डालते जो तौहीद आप नबियों वलियों को बीच ना लाएं, तौहीद के गढ़ के बीच एक नबी के पांव के निशान पड़े जिसे मुकाम इब्राहिम कहा जाता है, वहां पर 2 नफल पढ़ने पड़ते हैं मुसल्ला इब्राहिम के ऊपर। अल्लाह ने फरमाया तू तेरे पांव लगे हैं, लिहाजा क़यामत तक यहां पर 2 नफल अदा किए जाएंगे और इस पत्थर को संभाला जाएगा। अल्लाह अपने प्यारों के पांव से लगे हुए एक पत्थर को भी संभाल कर अपने बैतुल्लाह में रखता है। अल्लाह अकबर। क़यामत तक के लिए अब लोग उसको चूम रहे हैं। फिर खाना काबा शरीफ तैयार हुआ 7 चक्रों के अंदर। उधर हजरते, अब ये 7 चक्रों के अंदर मैं एक और बात आपको बता दूं, बैतुल्लाह का जब चक्कर लगाते हैं तो साथ साथ में एक वहां पर एक हजर अस्वद काला पत्थर है, उसको बोसा लेते हैं। अब ये हजर अस्वद क्या चीज है किसी को भी नहीं पता, कोई कुछ बता रहे, कोई कुछ बता रहे, कोई कुछ बता रहे। हजर अस्वद कोई कह रहा है जन्नत से आया हुआ है, कोई कह रहा है एक फरिश्ता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हकीकत में हजर अस्वद के बारे में सूफिया ने फरमाया कि खुदावंद अकबर का वो घर है और अल्लाह की शान के मुताबिक हजर अस्वद अल्लाह का दायां हाथ है, उसकी शान के मुताबिक, तो वो उसका बोसा लिया जाता है। अल्लाह को देखा किसी ने नहीं है, लेकिन वो कहते ये दायां हाथ है खुदा का, इसलिए बोसा लिया जाता है। हकीकत अल्लाह जानता है, मैं भी ये नहीं कहता, लेकिन मैं वो बताता हूं जो हदीसों में किताबों में मिल जाता है। वैसे हजर अस्वद की हकीकत को कोई आज तक जान नहीं सका। हजर अस्वद है क्या? वो काला पत्थर। कोई कहता है वो यकूत का पत्थर था, सफेद पत्थर था, काला हो गया, लोगों के गुनाहों को चूसता है। मैं हैरान हो जाता हूं, हम वली के हाथ चूमे तो शिरक है, पत्थर को चूमे तो सवाब है। वो कहते मेरे नबी ने चूमा था, नबी ने नहीं चूमा था, नबी ने इशारा किया था, हजूर पत्थरों को नहीं चूमा था। पत्थर चूमना याद रहा लोगों को, हुसैन इब्ने अली का गला चूमते थे, माथा चूमते थे, उसका जिक्र नहीं होता, उसके मजार पर हाजिरी नहीं देते, बल्कि उनका कोई जिक्र ज्यादा करे तो फतवे लगा देते हैं। ऐसी बात नहीं है। अब एक पत्थर को चूमना, और बाजों ने यह भी लिखा उसी पत्थर के ऊपर आदम बैठकर जमीन पर तशरीफ लाए। बाजों ने यह भी लिखा हजर अस्वद खुदा की अर्श का टुकड़ा है, अर्श का टुकड़ा है, ये भी लिखा। चलो जो भी है, लेकिन है वो किसी की याद, उसी याद को चूमना है जाकर तो गुनाह माफ हो जाने हैं, उसी याद को दोबारा चूमना है। अब आ जाते हम सही करने के लिए। सही कहते हैं सफा मरवा की पहाड़ी पर दौड़ना। क्यों दौड़े हैं? हजरत हाजरा ने सफा की पहाड़ी पर इस्माइल नबी को लटाया, वो बच्चे थे, उनको प्यास लगी थी, उनके लिए पानी लेने के लिए दौड़ी। तब ये सारा सहरा था। दौड़ती दूसरी पहाड़ी तक गई, फिर वहां पर पहुंची, पानी नहीं था। दिल में आया, ख्याल आया मेरे बच्चे को कोई जानवर नुकसान ना पहुंचा दे, फिर वापस दौड़ती है। फिर देखती हैं इस्माइल तड़प रहे हैं, पानी की जरूरत है, फिर वापस जाती हैं, फिर दौड़ती हैं, फिर वापस आती हैं, रास्ते में सांस भी लेती हैं। अल्लाह पाक को अपनी हजरत हाजरा, अपनी वलिया की ये अदा इतनी अच्छी लगी, फरमाया हाजरा मैं तेरी इस अदा को, इस याद को क़यामत तक के लिए हज का हिस्सा बनाऊंगा, और मेरे महबूब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये अमल करेंगे क़यामत तक के लिए। ये उम्मत जड़ी अज कहती बाबियां को ना जाओ, वलियां को कीज लैन जाते जे,
اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میں نبیوں ولیوں کی یادوں کو سنبھال کے رکھتا ہوں. ہاجرہ نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے، ولی ہے اللہ کی. کوئی بندہ یہ کہ نبیوں کی یاد تھی، ارے یہ ولی کی یاد ہے. اچھا میں جب گیا نا تو وہاں پر سرخ اور سبز لائٹ لگی تھی. جہاں پر سرخ لائٹ لگی تھی تیز بھاگنا، جہاں پہ سبز لائٹ لگی تھی آہستہ ہو جانا، یا تو آہستہ سانس لینا زیادہ، اونچی اونچی سرخ جہاں پہ آتا تو سانس. میں نے ایک بندے سے پوچھا حاجی سے، میں کہا حاجی مجھے تو سانس چڑھا ہی نہیں ہے، جوان بندہ ہوں تو یہ سانس کیوں لے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہاجرہ نے لیا تھا اونچی اونچی سانس، آپ نے بھی لینا ہے. میں کہا اللہ اکبر، اللہ تیرے بندوں کی یاد، اللہ تیرے پیاروں کی یاد کو کیسے منواتا ہے تو؟ ان لوگوں سے بھی منوائے گا جو بندے قیامت تک کہیں گے جی ہم پیروں کو ولیوں کو نہیں مانتے. اللہ حج کا سارے ارکان تیرے بندوں نے کیے ہیں. اللہ نے آ کر نہیں کیے وہاں پر کوئی کام، بندوں نے کیے ہیں، نبیوں نے کیے ہیں، ولیوں نے کیے ہیں. اللہ نے ان کی یاد کو سنبھال کے رکھا. اس لیے کہا جاتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے لوگوں میری امت کے ولیوں کی شان بنی اسرائیل کے نبیوں کی ایک جگہ پہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسی ہوں گی، ایک جگہ سے آتا ہے ان کے برابر ہوں گی، ایک جگہ آتا ہے ان سے کم یا زیادہ ہوں گی. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے ولی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. تو اگر نبیوں کی یادیں سنبھالتے ہیں، امت محمدیہ کے ولیوں کی یادیں کیوں نہیں سنبھالتے؟ اس لیے تو عارفوں کے بادشاہ اقباہو کو کسی نے کہا حضور حج کرنے جانا ہے، فرمایا میاں باہو کی جانا مکے جدو حج ہوئے وچ کر دے ہو. اور سلطان باہو فرماتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باہو لاکھ کروڑا حجا ہو. حج تو میں نہیں ہے، دیدار الہی کی لذت لینا. اور یہ لذت کیسے ملے گی؟ اللہ کے پیاروں کی یاد مناؤ تو قرب خدا ملتا ہے. اب میں بتاتا ہوں حج کے اصلی لغوی معنی آخر پر آپ کو. حج کے لغوی معنی ہیں اللہ کی قربت کو حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا. اللہ اکبر. تو وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس پاک جگہ پر جا کر ابراہیم جیسے کام کرو، اسماعیل جیسے کام کرو، ہاجرہ جیسے کام کرو. قربانی دو ابراہیم نے دی ہے، ٹنڈ کراؤ ابراہیم نے کروائی ہے. وہ منا کی پہاڑی پر جاؤ، شکرانے کے نفل ادا کرو، ابراہیم نے کیے ہیں. چلو جاؤ وہاں پر جا کر کرو. حج کے نماز ادا کرو کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. منا میں جاؤ، نمرہ مسجد میں جاؤ، میدان عرفات میں جاؤ کیونکہ نبی کریم گئے ہیں، جانا پڑے گا. اللہ کے محبوب نبی اور ولی وہاں پر گئے ہیں، صحابہ ولی تھے گئے ہیں، آپ کو بھی جانا پڑے گا. مسجد عائشہ میں جا کر اور میقات میں جا کر احرام باندھا تھا حضرت رسول خدا نے، صحابہ نے، آپ کو بھی جانا پڑے گا. ان پیاروں کی یادوں کو سنبھالنا پڑے گا. امت محمدیہ کے ولیوں کی یادوں کو سنبھالا کرے. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ ارے اللہ کے ولی کی یاد کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے. وہاں پر قرآن بیان ہوتا ہے، 11ویں میں حدیث بیان ہوتی ہے، 11ویں میں نعت خوانی ہوتی ہے، پھر تقریر کی جاتی ہے، اولیاء خدا کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے. ارے اس کو 11ویں کہا جاتا ہے. اس ولی کی یاد کو سنبھالنے کا نام عرس منانا ہے، میلہ منانا ہے. یار یہ داتا صاحب میلہ کیوں لگتا ہے؟ ارے ولی کی یاد کو سنبھالا ہوا ہے. یہ غریب نواز معین الدین چشتی انڈیا میں میلہ کیوں لگتا ہے؟ ارے اللہ کے ولیوں کی یاد کو سنبھالا ہوا ہے. اللہ کے ولیوں کو یاد کو تازہ رکھنا، ارے یہ تو ہر سال اللہ بھی کرواتا ہے. بندو آؤ دنیا کے سارے ملکوں سے اکٹھے ہو کر میرے نبیوں کی یاد مناؤ. یا اللہ ہم تیرے نبیوں کی یاد منائیں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا حج ملے گا. حج کیا ہے؟ میری قربت ملے گی، میری رضا ملے گی، میری زیارت ملے گی، میری خوشنودی ملے گی. جو بندہ میرا خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آئے دوبارہ خانہ کعبہ میں اور حج ادا کرے، یعنی نبیوں ولیوں کی سنت کو ادا کرے. اور جب ساری سنتیں ادا کر لے پھر میرے نبی نے فرمایا لوگوں اب سب سے بڑی سنت میرے نبی نے کہا ساری کر لی نبیوں کی سنتوں کو ادا مکہ میں؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا پھر سنو، حضور نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعت. جس نے میرے روزے کی آ کر زیارت کر لی، سبز گنبد کی زیارت کر لی، اس پر محمد کی سفارش واجب ہو گئی. میں قیامت کے دن اس کو ضرور جنت میں لے جاؤں گا.
जो मदीने सबसे बड़ी सुन्नत मुझे इस्लाम करने आए। और हाकम की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया जो मुझे हज करने के लिए आया और मुझे मिलने ना आया, गोया उसने मुझ पर जुल्म किया, सितम किया। और एक और हदीस में फरमाया कि जो मुझे मेरे घर आया, मेरे रोजे पे आया, मेरी कब्र पर आया, वो ऐसे ही है जैसे मेरी जिंदगी में मुझे मिलने आ गया। अब ये काम करने पड़ेंगे। अब तुझे नबियों की और मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत का पूरा करना पड़ेगा। और मैं एक और बात बता दूं, ये हज पे जो लोग जाते हैं ना, वहां पर कोई भी काम अल्लाह ने आकर नहीं किया। ये सब उसके बंदों के काम है, उसके प्यारों के काम है, उसके नबियों के काम है। तवाफ करना, सही करना, कैंकरियां मारना, कुर्बानी करना, टिंड करवाना, एहराम बांधना, हाजरा की तरह दौड़ना, ये अल्लाह के नबी और वली की अदाएं हैं। उन्हीं अदाओं को दोबारा दोहराना है। आज हम अपने मुर्शद को मानते हैं, वलियों को मानते हैं। लोग कहते हैं क्यों मानते हो? और जी हम नहीं पीरों को मानते। और तू नहीं मानता, तू तो फिर बदबख्त है। हजूर पाक की हदीस नहीं सुनी तूने मुस्लिम शरीफ की कि मेरी उम्मत के जो वली अल्लाह है वो बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। अरे उम्मत के वली अल्लाह नबियों की तरह है। तू कहता है कि मैं वलियों को नहीं मानता, तू डूड शारी करके अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। अरे वलियों की याद को तो अल्लाह ने संभाल के रखा है, तू कहता है वलियों की याद को ना संभालो। अरे वलियों की याद का नाम ही तो हज है। यानी हम अगर उन नबियों जैसी वलियों जैसे काम करते हैं वहां पर जाकर मक्का में, तो हमें अल्लाह का दीदार, कुर्बत, हजूरी, जियारत, रजाई मिलती हैं। तो आज भी हम जब हजूर पाक की उम्मत के वलियों के पास जाते हैं ना, वो हमें कहते हैं ये इबादत करें, ये अच्छा काम करें, तो हमें अल्लाह की हजूरी मिलती है, हमें अल्लाह का कुरब मिलता है, हमें हज मिलता है। इसको हज कहा जाता है। आज तक हज का ही नहीं पता लगा लोगों को हज किनू कहते हैं। इसलिए तो नबी करीम ने फरमाया था तेरे घर में भी हज हो सकता है। या रसूल अल्लाह, वो कैसे? फरमाया मोहब्बत से अपनी माँ बाप की जियारत कर ले, ये भी हज है। हज के क्या मायने है? माँ बाप की खिदमत करेगा, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रजा मिल जाएगी। अल्लाह के सालेहीन बंदे की खिदमत करेगा, अल्लाह की रजा मिल जाएगी। मखलूक खुदा की खिदमत करेगा, तुझे रजा यानी हज मिल जाएगा। हज अरबी का लफ्ज है। इसको ऐसे कह ले, आज भी अल्लाह के प्यारों की यादों को दोबारा मना, अल्लाह तुझे हज जैसा सवाब अता फरमाएगा, हज जैसा दर्जा अता फरमाएगा। अल्लाह हम सबको हज की मारिफत समझकर अब बैतुल्लाह जाने की तौफीक दे। अल्लाह अब हमें खाने काबे का दीदार और खाने काबे का तवाफ नसीब फरमा। अब हमें सही करने की तौफीक दे। मदीनातुल मुनव्वरा, रसूल अल्लाह ने फरमाया वो मुझे मिलने आया जो मेरे रोजे पर आया। हमें रसूल अल्लाह से मिलने की तौफीक अता फरमा। हम सब को बैतुल्लाह का हज और हजूर पाक के रोजे की बादब हाजिरी नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।